आओ साध संगत जी इसी गुरमुख प्यारा शिवचरण सिंह बटारी तो जिन्हें अपने दिल के बलबले बाजां वाले प्रीतम के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में संगतां नाल साझे कीते। सिख की भावना होनी चाहिए है, दिखावा नहीं किसी चीज़ का होना चाहिए। सिख की भावना अंदर होनी चाहिए है, वो परमात्मा अपने आप फल लाउंदा। हुण इंटरनेशनल टाटी कथा भाई हाकम सिंह जी महड़ीवाण वाले जिहड़े दो कविता राही संगतां नूं निहाल करनगे। टाटी जत्था हाकम सिंह जी। वाहिगुरू सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सरबत माई भाई बड़ी शरधा भावना दे नाल गुरु चरना विच बैठ के हर एक पड़ाव ते गुरु के लंगर प्रसाद अतुट वरत रहे ने, छक रहे हो। बड़ी शरधा भावना नाल सेवादार लंगर वरता रहे ने। देखो किड्डी वड्डी अपार कृपा है। जदों साडे घरे कोई प्रोग्राम हुंदा है असी सदा पत्र दिन्ने भी भाई शामिल होयो, अज लोहड़ी का प्रोग्राम है, अखंड पाठ साहिब का भोग पैना है। अज हाजर नाजर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 10 गुरुआं की आत्मक जोत वो अपना कारज आपे ही करवा रहे ने। देखो किन्ने गुरमुख प्यारे सेवा में जुटे ने। किसी ने कोई आवाज मार के कहना भी चाह की बाल्टी फड़ी भाई इधरों गिलास ले आई, किसी को कहता नहीं रहा, तुहाडे अखां दे सामने है। ये हाजर नाजर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज संगतां दे विच विराजमान ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 10 गुरुआं दी जोत है। 10 गुरु 15 भगत 11 भट्ट 4 सिख 6 गुरु साहिबानां दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। सिर ते हथ रख के करवा रहे है। जे पहले पातशाह गुरु नानक पातशाह की गल करिए, जिन्हां ने पंजा ला के पर्वत नूं रोकिया, पहाड़ नूं रोकिया, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। दूसरे पातशाह, तीजे पातशाह, चौथे पातशाह महाराज ने हरमंदर साहिब अमृतमई कुंड दी अमृत सरोवर दी सेवा। पंजवें पातशाह तत्ती तवी ते बैठे जिन्हां ने सेवावां करवाइयां, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच है। इत्थे श्री हरकृष्ण साहिब जी महाराज उन्हां दे भी दर्शन हुंदे आ जदों असीं गुरबाणी दे दर्शन करदे आ। जिन्हां ने एक कमला मनुख छज्जू झीवर जिहदे सिर ते छोटी जी उम्र दे विच पालकी विच लही जांदे सी पजोखरा साहिब। इत्थे लाल चंद पंडित ने घिरना कीती महाराज दे नाल, कहंदे की नाम है तुहाडे गुरु दा? तां गुरमुख प्यारिओ कहंदे श्री हरकृष्ण धियाई है जिस डिठे सब दुख जाए। कहंदे नाम तां साडे कृष्ण भगवान दा रखी फिरदा है, साडी गीता दे अर्थ करके दिखा देवेगा। ते गुरु हरकृष्ण साहिब जी की उम्र थोड़ी सी, पालकी विच सुभाएमान सन। पंजोखरा साहिब विश्राम किया। सतगुरु महाराज नूं आके सिख कहण लगे, कहंदे जी पंडित घिरना कर रहा है। सतगुरु महाराज ने कहंदे भाई बुला लो, कोले लियाओ बुला के। जदों बुला के लिआंदा महाराज कहंदे पंडित जी तुहाडे मन विच कोई शंका है? कहंदा जी हाँ, तुहाडी उम्र है, तुहाडा नाम रखिया कृष्ण भगवान हर श्री हरकृष्ण धियाई है, छोटी जी उम्र है, ये तुसी गीता दे अर्थ करके दिखा सकते हो? तो श्री हरकृष्ण साहिब महाराज कहंदे भाई इहदी तसल्ली करनी पऊगी, ये गुरु नानक दा दर है, इत्थे कोई मैला हिरदा लैके आउंदा साफ करना पैंदा है। गुरबाणी सुना के कथा सुना के भुलेखे दूर हुंदे ने गुरु नानक दे घरे, गुरु नानक दे दरबार विच। सतगुरु महाराज कहंदे भाई ऐ करो, जिन्हों सुनदा बना होवे, बोलिया बना जांदा होवे, बिल्कुल गूंगा होवे, ओ कोई बंदा भाल के लियाओ। छज्जू झीवर दा नाम इतिहास विच आउंदा है। कहंदे ओहदे मूँह दे विचों पानी वग रहा सी, मैले कपड़े, कोई सोझी नहीं सी, ना सुनदा सी ना बोल हुंदा सी, गूंगा ते बोला सी। सतगुरु महाराज कहंदे भाई इहदा इशनान करवा के लियाओ। इशनान करवा के लिआंदा, निर्मल हो गया, गुरु की नज़र हो गई। सतगुरु महाराज के सामने बैठ गया।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਛਟੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਟਿਕਾਈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਸੀ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਥਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੋ ਗੀਤਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ, ਚੋਜ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਰੂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਲਖਨੌਰ, ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਖਨੌਰ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਾਜ ਮੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਿੜੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਿੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੜੀ ਲੜਾਈ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਨੌਰ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਟਾ ਨਾ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੈਸੇ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਖਾ ਦੈਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਰੋਂਦੇ ਆਏ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਬਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਯੋਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮੈਂ ਧਨੀ ਮਨੀਮ ਹੋਵਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਮਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੀਡਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਲੀਮ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਪੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਦਾ ਜੋਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਰਹੇ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰ ਬਖਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਦਾ ਏ ਸਿਮਤ ਸਰੰਗ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰੂਤੇ ਕਾ ਖੁੰਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਆਖਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੀ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਦੂ ਜੰਗ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ। ਜਰਮਾਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲ ਡਿੰਗ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ। ਵੀਰ ਗਾਉਣਗੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬਹਿਣੀ ਬਾਲ ਰਾਲ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਗਾਉਣਗੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਓ ਤਕਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੱਢੂਏ ਮੈਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਗ ਜੈਤਿਆ, ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ, ਮਾਰੂ ਚਮਕਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 100 ਰੁਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। 4 ਵਾਰੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ 75-75 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਤੀ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਹਾ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਕ ਵਖੀਰ ਦੀ, ਲਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਕੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੇ ਨੇ ਫੇਰਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਢੱਡ ਤੇ ਹੱਥ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਗਾਜ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਕਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਫੁੱਟੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜੀ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਕੜਕਵੀਂ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬਰਿਆਮਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਚੌਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤਾਜ ਸਜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਜ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ,
ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਡੱਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੂਗਾ, ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੂਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੂਗਾ, ਧੌਂਸਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਨਚਾਊਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰ ਅੱਗੇ 22 ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਤਾਸੇ, ਮੈਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਹਾਸੇ, ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਰਦੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ ਸੁੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਚਾਊਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਮੈਂ ਖਾਕਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਪਾ ਛੱਪਰੀ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਸਾਉਣੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਟਾਰਾ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ, ਮੈਂ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਮੈਂ ਘੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗਾ ਹੌਂਕੇ ਤੇ ਹਾੜੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ, ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗਾ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਮੈਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੋਲੇ ਸ਼ਰਾਰੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਆ ਜੈਤਿਆ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਉੱਡ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਵੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਦੇ ਜੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬਟੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਰਸ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਈ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਜੱਗ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰ ਕੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ, ਐਸਾ ਮਾਨ ਜੰਮਿਆ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਰਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇਰਾ, ਓਏ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ऋणी ਰਹਿਣਾ ਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਉਹ
ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਰਦੇ ਕੰਬਣਾ ਬਰਿਆਮ ਕੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਾਦਾਨ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਕਜੇਠਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਪੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਕਜੇਠਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਪੀਤਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾ ਕਰਦਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਉਹ ਕੰਬੇ ਬਾਈ ਤਾਰੀਏ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਉਹ ਕੰਬੇ ਬਾਈ ਤਾਰੀਏ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਉਹ ਜਾਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਅਲਬੇਲਾ ਜਾਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਅਲਬੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਭਜ ਤੋਰੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਭਜ ਤੋਰੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਤੁਰੇ ਸਿਮਿਆਂ ਚੋਂ ਮਰਦੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਗਲ ਬਗਿਆੜ ਦੇ ਤਾਕੜ ਕੇ ਸੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਰਗਾਂ ਸੋ ਵਾਰਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੋਵਸ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਕਰ ਦੰਦੀ ਪਾਰਸ ਉਹ ਲਾਸੀ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੋਰ 100 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹਰਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤਿੰਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਵਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ